ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਪਕ ਸ਼ਿਰ ਜੀ। ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। नमस्कार जी। पंडित जी, शुरुआत करूंगी मैं अपने पहले क्वेश्चन तो। एकादशी की है ते एकादशी का महत्व की है? एकादशी 11वां दिन है। जी। जिवें महीना हुंदा 30 दिनों का, जी उसी प्रकार एकादशी कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष पहले आंदा जदों कोई महीना शुरू हुंदा। जिवें हुण सावन का महीना, जी सावन के महीने च 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तक यानी कि 15 तरीक अमावस्या, इदा ही गिनती है। इसी तरह देसी महीने जो 11वां दिन आता उन्होंने एकादशी कहते हैं। एकादशी यानी कि 11, क्योंकि अजकल की युवा पीढ़ी को नहीं पता एकादशी की होंगी है। जी जी तो उन्होंने उन्होंने भाषा समझा रहे हैं कि 11वां दिन जोड़ा देसी महीने का वो एकादशी कहा जाता है। एकादशी का महत्व साढ़े ग्रंथों बहुत किया गया, क्योंकि इस दिन का महत्व ज़्यादा वा भगवान कृष्ण दे नाल जुड़ी हुई है, भगवान विष्णु नाल जुड़ी हुई है। जिहड़ा व्रत हुंदा ये एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसनूं करना ही या इस दिन जिहड़े नियम है 1-2 उन्हां दा पालन करन नाल ही व्यक्ति नूं जो लिखिया गया है बड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा वड्डे तो वड्डा पाप भी करदे वो एकादशी नालों माफ़ किया जाता। मेरा दूसरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੋਟਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਤੇ 26 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਲ 'ਚ 24 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 26 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਲ ਮਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 26 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 24 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी महीना तो इक्को ही रहेगा, उहदे 2 की बजाय 3 एकादशियां भी कई बारी आ जांदियां। लेकिन देसी महीना जिहड़ा उहदे 2 ही आउणगियां। अंग्रेजी महीने हो सकता है जिवें मान लो 1 तो लैके 31 जुलाई है या 1 तो लैके 31 जनवरी है, उहदे विच हो सकता है 3 भी आ सकते। अंग्रेजी महीने 3 आ सकती है, लेकिन देसी महीना जिहड़ा हैगा उहदे एक महीने 2 एकादशियां ही आएंगी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा, एकादशी दौरान कई लोग व्रत रखते हैं, किहड़ी चीज़ों का सेवन करन ते किहड़ी चीज़ों का सेवन ना करन, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हां चीज़ों नूं नहीं जानते। एकादशी दे विच तुसीं सेवन कर सकते हो जिवें आपां नवरात्रे रखते हैं जी। नवरात्रिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ जी ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਕੇ ਆਲੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵਰਾਤਰੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਹਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਫਲਾਹਾਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ जो चीज़ इहदे च नहीं खाधी जाती मुख्य रूप से चावल नहीं खाए जाते। चावल किसी प्रकार के भी हो, जिमें तुहानूं हुणे दस्सिया मैं जिहड़े नवरात्रियां दे विच असीं चावल भी वो दूसरे खाने हैं, हाँ जी, पर वो चावल भी इहदे च नहीं खाधे जाणगे। तो चावल का परहेज है, इस करके चावल नहीं खाने, अन्न नहीं खाना। जिहड़ा आपां रोटी खानी भी है वो भी आपां जिहड़ी नवरात्रे जिवें कुट्टू दे आटे दी कहंदे आ जी वो रोटी तुसीं खा सकते हो। दो टाइम खाओ, एक टाइम खाओ, इनकी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन फलाहारी भी इसी प्रकार है, इदा ही खा सकते हो तुसी। ये व्रत दे विच मुख्य रूप नाल यही खाण दे विच परहेज है। पर जिवें कोई श्रद्धा भाव दे नाल कई बारी मैं इदा भी देखदा
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਫਲਾਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਟੋਟਲ 26 ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਕਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੇਵਸ਼ੈਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਰਵੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਥਾ ਹਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਜਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਾਰ ਰਵੇ? ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਵਤ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਵਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ। ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਉਹ ਵੀ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਪੂਜਾ ਰੋਲੀ ਮੋਲੀ, ਪੁਸ਼ਪ, ਗੰਧ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਮੋਲੀ, ਚਾਵਲ, ਧੂਪ ਦੀਪ, ਮੀਠਾ ਨੈਵੇद्य, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਵੀਕਾਰ। ਜੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਪੀਤਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੋ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ कहना कि दान जो भी करना तुसी किसी विद्वान कोलों पुछ के करना। दान कित्थे ते किन्नू करना है, ये बड़ा लंबा चैप्टर है। ये किसी दिन मैं मुस्कान जी को कहूँगा कि वो आपां करांगे जरूर, कि तुहानू हर एक चीज़ का दान समझावांगे। लेकिन अज दे वास्ते मैं इन्ना ही कहूँगा कि तुहाडे मन च कोई भी दान की आंदी है इच्छा तो मंदिर या गुरुद्वारे जाके वो दान कर सकते हैं। लेकिन जे मंदिर च जाके इस एकादशी का महत्व, इन्हां दी कथा तुसी मंदिर च जाके सुनोगे तो तुहाडे लई बहुत ही अच्छा रहेगा। युवा पीढ़ी नूं ज्ञान होएगा कि साडी एकादशी इहदा इन्ना महत्व, सनातन धर्म च एक एक तिथि का महत्व है, वो महत्व जरूर जानन। थैंक यू। पंडित जी वालों बड़े ही अच्छे ढंग दे नाल सानू एकादशी का महत्व समझाया गया। पंडित जी का भी यही कहना है कि दान करो, भगवान श्रद्धा दे भुखे है, भाव के भुखे है भगवान। ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼।